मैं पंजाबी पंजाब दे रहण वाला सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। मोती किसे सुहागण दी नੱਥਦਾ हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ। मेरे देश ते मालका कोई उतरे ना अजाब, तेरा वसे काबा सोहणिया मेरा वसदा रहे पंजाब। पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नाल प्यार करन वालिओ, इस दूजे सैशन अजोके पंजाबी अदब दे मुहाड़ यानी मौजूदा पंजाबी साहत विच की कुछ चल रहा है उस सैशन दे नाल मैं तुहाड़ी सेवा विच हाज़र हाँ। तो मेरे नाल पंजाबी ज़ुबान अदब दे लिखारी ने, मैं एक एक करके उन्होंने स्टेज ते सद्दा देवांगा। साढ़े नाल होणगे जी पंजाबी दे उस्ताद ने, प्रोफैसर ने, 4 कहानी परागे इन्हां दे छप चुके ने, एक नावल प्रोफैसर भी छप चुके है। उस तो बाद इन्हें पंजाबी दी ग्रामर लिखी, पंजाबी कहानी तो इन्हां दी PhD है और रवेल मैगजीन कढ़ते हैं, ऑनलाइन भी वो मैगजीन अजकल चल रहा है। डॉक्टर करामत मुगल जी साड़ी अजोकी कहानी के मुहांदरे लेखक ने, डॉक्टर करामत। साढ़े दूसरे पैनलिस्ट ने जी, वो भी पेशे के एतबार नाल उस्ताद ने पर शायर ने, बड़े सुचज्जे पंजाबी गज़ल दे और पंजाबी अदबी संगत चौपाल कि कौन नहीं जानता है। और एक अरसे तो लाहौर दियां अदबी सरगर्मियां दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे ने और अजकल प्रिंसीपल ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर दे। डॉक्टर अब्बाद नबील शाद जी और जी आया आखागा। साढ़े तीसरी पैनलिस्ट जोड़े ने वो शोभा पंजाबी ओरेंटल कॉलेज की चेयरपर्सन ने और जंग यूनिवर्सिटी दी वाइस चांसलर ने। मेरिया उस्ताद भी ने, शायरा भी ने, कहानीकार भी ने, मुहक्कक भी ने, नकाद भी ने, उस्ताद भी ने। पीर फजल गुजराती तो इन्हों का बहुत सोहना नवेकला काम है। फिर सिलसिला कादरिया तो इन्हों का बहुत सोहना काम है। मसले शेख फरीद दे इन्हों की बहुत सोहनी किताब है मेरी मुराद। डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा, असी इन्हों जी आए आखते हैं। साढ़े चौथे पैनलिस्ट ने जी, वो भी पंजाबी के कहानीकार ने, 2 बार उन्होंने टाहां आलमी अवार्ड जोड़ा कैनेडा तो दिता जाता है, उन्होंने मिल चुके हैं। उन्होंने कहानी परागियां ते शायर ने, पंजाबी का एक साल बार रसाला कढ़ते हैं, 12 माह वो एडिटर ने और किताब तरिंजन नां का एक पब्लिशिंग अदारा भी चला रहे हैं। मेरी मुराद जुबैर अहमद जी, असी उन्होंने भी जी आए आखते हैं। जुबैर अहमद जी मेरे ख्याल इत्थे मौजूद नहीं, तो असी अपनी गलबात जी है वो कोशिश करांगे कि नवें पंजाबी अदब ते खास तौर पर जोड़ा 21वीं सदी का पंजाबी अदब है वो तक ही महदूद रहीए। क्योंकि पंजाबी अदब की अगर असी तारीख वाल एक सरसरी झात पाईए तो वो घट वध 1500 साल पुरानी है। वो नात पंथ जोगियां का अहद होवे या इस्माइली पीरां का अहद होवे, भगती लहर होवे, बाबा फरीद के शलोक होण, या उस तो बाद नवा लिटरेचर जोड़ा अंग्रेज़ दौर तो बाद जो पंजाब दे विच प्रैस लगा तो प्रैस तो बाद जो नवा लिटरेचर जोड़ा पब्लिश होण लग पिया, किताबी सूरत विच आण लग पिया। हालांकि इस तो भी पहला पंजाब बारे ये भी कहा जाता है कि पंजाबी शायद दुनिया की वो वाहद जबान है जिहदे विच किसी बच्चे के जम्मण तो लैके उहदे मरण तक के गीत शामिल ने। वो लोरी होवे, वो टप्पे होण, माईए होण, बोलियां होण, गिद्धे होण, झूमर होवे, वो साडे नाच भी ने तो साडे गीत भी ने। तो हो सकता है कि इस धरती के उत्ते जदों किसी पहले पंजाबी ने साह लिया होवे तो उहदे नाल ही साडे गीत, साडे बोल छंद जिहड़े ने वो टुर पए होण। ते असीं अपने पहले डॉक्टर करामत साहब कोलों पुछांगा, चूँकि कहानीकार भी ने, कि नवीं जिहड़ी पंजाबी कहानी है साडी अज दी जिहड़ी लिखी जा रही 21वीं सदी विच, वो पहला तो ये दसो कि पुरानी जिहड़ी कहानी है जिहदे विच साडे कोल अफजल अहसन रंधावा वर्गे महान लेखक ने, या अमृता प्रीतम है, या उधरों गुरदयाल सिंह ने, इस तरह के लोग ने। नवीं जिहड़ी कहानी जी जुबैर साहब इस दौरान आ गए ने, असीं इन्हां नूं जी आइआं आखदे हां। बहुत अच्छे कहानीकार ने, शायर भी बड़े अच्छे ने और पंजाबी दी इन्हां दी किताबां दी हट्टी भी है लाहौर विच, किताब तरिंजन जी। करामत जी मैं तुहाडे नाल सवाल कर रहा सा कि नवीं पंजाबी कहानी जिहड़ी है अज दी, उहनूं तुसीं पुरानी नालों किवें वखरी वेखदे हो? और मैं चाहांगा कि उहदे मौजूआत जिहड़े ने, विषय जिहड़े ने उहदे, वो जरा सानूं दसो और तकनीक दे हवाले नाल उहदे विच की कुछ अजकल चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। जिमें पहले कहा जाता सी कि पंजाबी नसर लिखण वाले बहुत घट ने, कि पंजाबी नसर दीयां किताबां जे असीं लिखीए ते एक अलमारी 'च आ जांदियां ने, पर जदों असीं इस साल दी वेखने आ कि इस साल हाले तिकर 4 नावल ते 4 कहानी परागे
ਸਿਰਫ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾੜ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1999 ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਜ ਆਉਂਦਾ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਰਨਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜੜ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਆਦਰਿਸ਼ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਇਆ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬੂਏ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਆਇਆ, ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਥਰੂ ਰਫੀਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਹਮਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਲੋ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀਆਂ, ਗੁਲ ਅੰਦਲੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਟਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਟਾ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਲਿਖਿਆ, 5ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੌਜੂ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲ ਮਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆ ਮਿਲਨ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਮਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟੀ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਨਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਰਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਸਨ, ਉਹ LGBT ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਖਾਂਦਾ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਨਡਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਤ, ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਰਿਫਤ ਆਇਆ, ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਰੋ
ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਅੰਬਰ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਗੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਜੰਡ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸਤਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਬਾ ਤੇ ਵਸੇਬ ਨੈਨਸੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨਸੁਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਨ ਪਾਮਿਕ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾਈਟਸ ਇਨ ਪਲੇਗ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਵਲ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਾਫਲੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ 21 ਦਿਨ। ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਦਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਬੋ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਯੂਨਸ ਅਹਿਕਰ, ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤਾਰ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਹ ਨੇ ਹੈ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਨੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਫ ਜਿਹੜੀ ਏ ਟੁਰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੱਕ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਏ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਸ ਆਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਧਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਨਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਛੱਯਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਲ ਆਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਗਜ਼ਲ ਕਿ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਏ, ਲੋੜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਏ, ਲੋੜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਕੁਝ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਦਮ ਕਰਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਜਮ ਚਿੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MPhil PhD 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਸਾ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾੜ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਣੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਲਟਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਨਾਟੋਮੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਲਮੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਾੜ ਸਨ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਪਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੰਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੋਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਔਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ LGBT ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 9/11 ਹੈ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵੰਡ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੀਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੰਗੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡ ਔਰ ਮੇਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕੀਏ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਵੜ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗੋਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਖੇਡਾਂ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ, ਅਗਰ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ T10 ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਆਬਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਥਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਬ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਗਲਾ ਵੰਡ ਦੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਾਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਦੁਆਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀਅਤ ਔਰ ਮਕਾਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਐਮ.ਏ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮ.ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈ ਗਈ 1970-71 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 50-55 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 70s 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ।
ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ 30-35 ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਤਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਰੀਤਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਬੂਏ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਧਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਇੱਥੇ ਆਏ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਜਿਹੜੇ UBC 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ UBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਝੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਛਪੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਪੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪੇਗੀ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛਪੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ UBC 'ਚ ਵੀ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੜਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਰਜਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਮੇਜਿਸ ਨੇ, ਖਾਬ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਕਾਫਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਟਰਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੈਸਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਫਕਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਨੇ ਵਬਾ ਤੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਦੂਏ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂँਕਿ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਟਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੂँਕਿ ਪਰਚਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਕਾਈ ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਂਝ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੰਚਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਬਚੇ ਨੇ, 2 ਰਸਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 4 ਤੋਂ 6% ਨੇ ਅਤੇ 100% ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 5% ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ 1% ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਹੋਰੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰੀ ਲੁਕਾਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਚਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਪੰਚਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2-3 ਪਰਚੇ ਕੱਢਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਲ ਦੇ 3 ਪਰਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਰਸਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ
ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਊ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਿਨਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੀਦ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ, ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਜਾਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਦੀ ਅੰਗ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਰਫਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਕਲਾਪਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ, ਨਿਸਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ, ਗਜ਼ਲ, ਮਾਹੀਆ, ਟੋਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਨਫ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ CSS PMS
ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੜਚਨ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਜੋਗਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਛੇੜੀ ਏ ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਫੱਕਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੌਕ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੌਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੌਕ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਤਿੱਕਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ ਤਿੱਕਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਜ਼ੌਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬੂ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅੜਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹੂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਹੂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੀਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਓਏ ਤੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੇ ਟਮਕਾਨਿਆਂ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਐਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡੇ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਵੈਸ਼ੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਜੱਟ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਿਊਅਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂੰਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਦਾ ਲੋਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਰਸੀ ਤਿੱਕਾ ਛਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਚਰਸੀ ਤਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਲਵੋ, ਉਹ ਖਾਓ ਫਲਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹ 2 ਜੁਮਲੇ ਨੇ, 2 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਸਾਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਉਂਝ ਪੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਂਡੇਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੈਮਰਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਹਟਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਸਲੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਜਾਂ 11 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਤਨ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਹਿਊਮਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਣ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਰਤਣ ਕਿੰਝ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੱਕਣ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੁਰਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਔਰ ਅਜੀਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਤਾ ਸਕਾਂਗੇ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਅਗਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ कि मामा मैं खेल रही थी तो मेरे गोडे पे चोट लग गई। अच्छा मैं उन्होंने क्या कि कहती है और लड़कियां हंसने, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि गोडा क्या है। मैं क्या मैं पुत्र तेन गोडे की उर्दू नहीं ना सी सिखाई। जी आखिरी सवाल वाल बढ़ते हैं। जुबैर साहब नाल मेरा सवाल है आखिरी कि असी अपने सारे क्लासिक नू एक सूफी दे शब्द च दे के ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਫਹੂਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਂ ਕਰਕੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਤਲ ਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹਿਰ ਰਹਿਤਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਬਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਔਰ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰਫ ਰਹਿਤਲ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 5000 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਫੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥਨ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜ ਚੌਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਰੈਨਾਸਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਦੀ, ਨਿਊ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ, ਅਰਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ, ਲੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ, ਅਗਸਟਨ ਏਜ, ਮਾਡਰਨ ਏਜ, 20th ਸੈਂਚਰੀ ਏਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 1699 'ਚ, ਔਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਫੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ। 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਾਰੀਖ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।